अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, फूल नगर के इलाका में सफाक चचा ने अपने गूंगे बहरे भतीजे को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे वजूहात है क्या? इस कत्ल की घिनौनी वारदात में और इसके साथ कौन कौन मुलव्विस था, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ SHO फूल नगर डॉक्टर जुल्फकार अली साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये गूंगे बहरे शख्स के कत्ल की वारदात को किस तरह से बेनकाब किया और मुल्ज़मान तक कैसे पहुंचे। बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब। ये बताइएगा, ये कैसे इत्तला मौसूल हुई, तफ्तीश का आगाज़ कैसे हुआ और मुल्ज़मान कैसे गिरफ्तार हुए? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया, आप इतने सख्त मौसम में तशरीफ़ लाए। ये 16 जुलाई 2023 को हमें एक अननोन नंबर से कॉल रिसीव होती है कि एक गूंगा और बहरा शख्स है, वो 30 साल के लगभग उसकी उम्र है। वो रात को बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन सुबह फौत हो गया। तो उसके घर वाले उसकी तदफीन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसकी लगता है कि नॉर्मल डेथ नहीं है। आप चेक कर लें। सही, ये इन्फॉर्मर एक इत्तला मिली है। हाँ, ये अजनबी ने ये हमें इत्तला दी। तो उसके बाद वो नंबर जो है वो स्विच ऑफ हो गया, मुसलसल स्विच ऑफ है। खैर, हम उस जगह पे पहुंचे तो घर वाले जो थे उन्होंने कहा जी कि हाँ जी, आमर नामी हमारा लड़का है। सही। उसकी 2-2.5 माह पहले शादी हुई है, तो वो रात को उसको हार्ट अटैक हुआ, वो फौत हो गया। तो हमने जब उस डेड बॉडी का मुआयना किया तो डेड बॉडी पे गर्दन पे निशान थे। हमने कहा जी अगर इसकी कुदरती डेथ है, हार्ट अटैक से डेथ हुई है, तो फिर ये गर्दन पे निशान कैसे? सही। क्योंकि घर वाले प्लान थे ऑलरेडी। उन्होंने कहा 2-3 दिन पहले इन्होंने सुसाइड की कोशिश की थी, तो ये उसके निशान है, ये आज के ताज़ा निशान है, ये पुराने निशान है। तो हमने कहा आपने उस वक्त पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा हमने घर की बात थी, घर की इज्जत की वजह से हम खामोश रहे। सही। लेकिन आज रात को इसको 2 बजे रात को हार्ट अटैक हुआ, ये डेथ हो गई। सही। ये नहीं पूछा आपने कि खुदकुशी क्यों, वजह क्या थी, क्यों करने की कोशिश की? वो कह रहा था जी वो ना सुनता था ना बोलता था, उसको समझ आती नहीं थी, सिर्फ उसको इशारों के साथ हम बात समझाते थे, इशारों के साथ वो हमसे बात करता था। वो इससे अपनी हैबिट से वो तंग था, तो इसलिए वो खुदकुशी करना चाहता था। सही। लेकिन हमने वो जब इनिशियल इंटरोगेशन और प्रॉब शुरू की तो हमें पता चला कि नहीं, कुछ शुबू को शुबात पाए जा रहे हैं। घर वालों के आपस के बयानात जो थे वो मैच नहीं कर रहे थे। सही। क्योंकि जो मकतूल की चची थी वो मौके पे मिली, तो वो कहती थी जी अंदर से कुंडी लगी हुई थी। हमने दरवाजे को जब खोला तो वो कुंडी जो ऑटोमेटिकली नीचे खिसक जाती है, जिससे दरवाज़ा ओपन हो गया। लेकिन फिर जब हमने कुंडी लगा के उसकी मॉक एक्सरसाइज की तो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। तो वो थोड़ी सी परेशान में तो उसका बयान और जो एक्शन था वो दोनों डिफरेंट थे। सही। हमने उसकी वजह से डेड बॉडी को हमने कस्टडी में ले लिया। हमने कहा जी हमने इसका पोस्टमार्टम करवाना है और जो लीगल प्रोसीजर है हम अडॉप्ट करके डेड बॉडी आपको देंगे। उसके बगैर हमने डेड बॉडी नहीं दी। हमने एक इंटरोगेशन टीम तश्कील दे दी। तो हमने जो मकतूल है उसकी बीवी को, अनीका को, कस्टडी में दे दिया। बीवी भी शादी भी हुई थी 2 महीने पहले? 2 माह पहले, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले। वो सुनती है, लड़की बोलती है? वो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो। बिल्कुल सब सुनती भी है, सब कुछ है। उसको ऑलरेडी डिवोर्स उसने ली हुई थी, इसके साथ उसकी दूसरी शादी थी। अच्छा, ये दूसरी शादी थी। सही। तो उसको हमने कस्टडी में लिया तो वो बिल्कुल मान नहीं रही। तो उसने कहा रात को 2 बजे मेरे साथ उसकी लड़ाई हुई, तो मुझे उसने कमरे से निकाल दिया। मुझे कमरे से निकाल दिए तो बाहर मैं अपनी चची के पास आके लेट गई। सही। लेकिन हम मज़ीद हमने इंटरोगेशन का थोड़ा सा एक्सपेंड किया उसका सर्कल। तो हमने जो मकतूल की चची भी घर में थी उसको कस्टडी में लिया। सही। जब उससे इंटरोगेशन की तो वो थोड़ा सा बुखलाहट से शिकार थी। तो उसकी बातों से हमें जो गैस हुआ, हमने मकतूल के चचा को जमील कादर को हमने कस्टडी में लिया। खैर उसने ज़्यादा देर नहीं लगाई, वो बहुत जल्दी मान गया। कन्फेशन उसने किया कि ये जिस घर में हम रहते हैं ये हमारा कंबाइंड मुश्तरका घर है। तो उसका वो भी हिस्सेदार है, मकतूल भी, जो गूंगा और बहरा था। और वो एजिटेट करता था, वो हर रोज़ कहता था ये मेरी जगह है, ये मेरा ज़्यादा शेयर है, ये मेरा फलाना है। लेकिन उसके दूसरे भाई जो वो सादा लोग आदमी थे वो इसमें हिस्सा नहीं मांगते थे, लेकिन ये अपना हक मांगता था। सही। और ये अपने हक की बात करता था, ये उसको पसंद नहीं है। ये पसंद नहीं करते थे? चचा पसंद नहीं करता था। सही। और मकतूल जो था उसको ये भी शक था जो मेरी बीवी है उसके साथ मेरा चचा जो है उसका मुनासिब तल्लक नहीं है। अच्छा। ये भी वो एक्सप्रेस भी करता था और अपनी बीवी को भी कहता भी था तो आप उससे थोड़ा दूर रहा करें। सही। इसका भी उसको राइट था। तो हमने जब ज़्यादा प्रॉब किया तो चेक किया कि वाकई जो कातिल है जमील कादर,
चचा जो वो खुद ब्याह के लाया है अपनी नौ को, वो उस पे उसकी बुरी नज़र थी। बुरी नज़र थी? बुरी नज़र। अच्छा, ये तस्दीक हुई इस बात? ये तस्दीक है, वो मानता भी इस बात। अच्छा, मानता है। हाँ, तो वो ये बीच में एक गले की हड्डी थी, तो वो उन्होंने कहा इसको रिमूव करते हैं, बाद में जो निकाह है वो उसके छोटे भाई के साथ कर देंगे, उसको इसलिए गूंगा बहरा जरूर था लेकिन एक्टिव, मतलब एक्टिव था, मेहनती था वो। अपने इस जो उसकी ये मजदूरी थी, इसको उसने उज़र नहीं बनने दिया। सही। और वो मेहनत करता था और घर का कमाऊ पुत था। मकतूल का नाम आमिर था। आमिर। 30 साल के लगभग उसकी उम्र थी। सही। और वो घर में सबसे एक्टिव था। अल्लाह ताला ने उसे एक समात और बसारत से तो महरूम किया था, लेकिन उसके बदले में उसको ये दीगर सलाहियत उसके अंदर थी कि वो बहुत एक्टिव आदमी। काम क्या करता था डॉक्टर साहब? मेहनत मजदूरी करता था। सही। जो कभी जूतों की फैक्ट्री में, कभी किसी जगह पे, वो बिल्कुल अपना फारग रहना अपने लिए, वो अपने स्क्वार समझता था, वो बिल्कुल फारग नहीं बैठता था। अच्छा। और वो मेहनत पे यकीन रखता था और वो मेहनत करता था। ठीक है, फिर चचा ने इतराफ़ जुर्म किया आपके सामने जब आपने तफ्तीश की, तो उसमें क्या क्या बातें उसने जो है वो इतराफ़ जुर्म, किस तरह से ये कत्ल किया गया, इस कत्ल में कौन कौन मुलव्विस था, कैसे वो सारा वाक़या किस तरह से हुआ? हाँ, एक्चुअली मकतूल जब रात को सोया है तो चचा ने उसको जब उसको मशरूब दिया है, तो मशरूब के अंदर कोई चीज़ ऐसी मिला दी कि उसको कहीं नींद आ जाए। सही, नींद वाली गोली? वो ऐसी चीज़ उसने मिला दी है, वो ये खुद ही बता रहा है मकतूल, कातिल खुद ही बता रहा है। नशावर कोई ऐसी चीज़, ताकि वो रजिस्ट ना करे जब मैं उसके साथ ये एक्ट करूँ, तो उसने प्लानिंग की हुई थी। सही। तो से वो नींद में सो गया है, तो रात को उसके पास कमरे में गया है। और ये बड़ी पेनफुल बात थी, जब मैंने क्राइम सीन पे गया हूँ तो वो गांव में रिवाज होता है, जैसे अपनी बसात के मुताबिक लोग कमरा सजाते हैं दुल्हन के लिए। बिल्कुल, वो मसहरी लगी होती है। हाँ जी, तो मसहरी अभी वैसे की वैसी थी, उसी जगह पे उसके बेचारे की डेड बॉडी। ओए होए, अभी उसकी रिसेंटली 2 माह पहले शादी हुई थी। बिल्कुल, अभी वो उसी जगह पे, वो भी नहीं उतारी थी मसहरी, वो नहीं उतारी। सही। उसी जगह पे उसकी डेड बॉडी थी, जिसको वो तजीज़ और तकफीन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने लीगल प्रोसेस पूरा किया है। और अच्छा, ये उसके पास गया चचा गया रात को जब वो नींद में चला गया? ज़ारबंद निकाला है, लहदा उसका नहीं निकाला, ज़ारबंद उसने लिया है जो घर में पड़ा मौजूद होगा, और उसको ले गए, उसने उसका गला दबाया और उस ज़ारबंद से उसकी डेथ हो गई। अच्छा, दबा दिया उसका गला, और उसका बाद निशान भी है, और वो हमने जो वेपन ऑफ ऑफेंस है जिससे उसका मर्डर हुआ वो भी हमने बरामद कर लिया। अच्छा, ये अकेली सारी वारदात, मतलब चचा ने ये जो कत्ल की वारदात की है? देखिए, एक्टिव मुलजम तो वही है जो फ्रंट पे है। सही। बाकी देखें, एक जुर्म पे खामोश रहना और ये भी तो जुर्म है। हाँ, और बाकी सब को पता होगा। उसकी बीवी है, उसका भी पैसिव रोल है उसमें, ठीक है। उसकी बीवी उसी घर में रहती है, चचा की बीवी, चची जो है मकतूल, कातिल की बीवी जो है वो भी उसी घर में रहती है। सही है। और मकतूल की बीवी वो भी उसी घर में थी। ये 2 खवातीन उसी घर में थी। एक मकतूल का भाई दूसरे घर में, दूसरे कमरे में सोया हुआ था। सही। वो भी उस घर में था। सही। देखें, वो खामोशी तो उन्होंने इख्तियार की उसके एक्ट पे, क्योंकि जो कातिल है उसके अपने बच्चे भी थोड़े से बड़े हो रहे हैं। सही। उसके दिल में लालच भी था और उसकी नज़रों में हया भी ख़त्म हो रही थी। ये दोनों वजह बनी है उसके दिल। अच्छा, ये दोनों जो है बातें वजह बनी, और उसने आमिर जो है वो गूंगा बहरा शख्स उसे मौत के घाट उतार दी। और वो तो एक मतलब पुलिस को बताए बगैर उसकी तदफीन भी करने को जा रहे थे, लेकिन अचानक से ही आप वहाँ पर पहुँच गए, आपको इतला मिली। वो चचा जो थे, जो इसके दीगर भाई हैं, वो भी सादा से हैं। गूंगा बहरा जो मकतूल है, सही। ये चाह रहे थे कि उसका भाई जो है ना वो बन जाए मदई बन जाए और हम घर में बैठ के मामला सॉर्ट आउट कर लें। सही। और जो मकतूल की बीवी है, इसका उसके भाई से निकाह कर देंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। महीने के अंदर अंदर हम जनाब बरी हो गए, घर में बैठे हो गए। सही। लेकिन आपको पता है कि हमने पहले भी इस पे प्रोग्राम आपने किया हुआ। बिल्कुल ऐसे ही हम अगेन 311 सेक्शन जो पीपीसी की है वो इसमें ऐड करेंगे। सही। ताकि जो कंप्रोमाइज़ का जो चांस है उसको हम एलिमिनेट कर सकें। बिल्कुल, इन मुल्ज़मान को इनके किए की करार वाक़या सज़ा मिले। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हम फूल नगर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। मकतूल आमिर जवेद जो गूंगा बहरा था, उसकी बीवी और चची भी हमारे साथ मौजूद है, जिसको पुलिस ने मुलजिम के तौर पर, मुलजमान के तौर पर गिरफ्तार किया है। साथ चचा जिसने ये कत्ल की वारदात की, इन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं कि इनके शौहर को किस तरह से कत्ल किया और इस कत्ल में
इनका क्या किरदार है? की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? अनिका ਅਨੀਕਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? 2 माह हो गए ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? आमद जी। ਆਮਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ? जी ਦੂਸਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? जी ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? जी। ਸਹੀ ਹੈ। कैसी ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजर रही है 2 ਮਹੀਨੇ ਚ? ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? उसमें कोई ऐब नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा आदमी सी? हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। मैंने खुद करवाया उसके साथ। अच्छा, खुद करवाई हाँ आपने शादी? हाँ जी, खुद सही है। करवाया। तो बिल्कुल ठीक आदमी था? हाँ जी, ठीक था। सही था? हाँ जी, 2 ख्याल भी माह का रखता भी था? हुआ। हाँ जी, अभी 2 माह के हुए हैं। तो फिर आपने अपने इतने अच्छे शौहर, ठीक भी था, ऐब भी था, उसे कत्ल क्यों करवा दिया? भाई मैंने नहीं करवाया, उसके चाचू ने खुद किया। अच्छा, जी आप उसी घर में रहती हैं, चाचू ने कत्ल किया है, तो शोर डालती जी। कि चाचा ने इससे कत्ल कर दिया, आके इसे पकड़ो। आप नहीं। तो उसे दफनाने लगे थे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं पहले वो घर आया था 11:15 बजे और खाना वगैरह दिया है। खाना दे के तो मेरे उसके थोड़ा वो गूंगा बहरा, वो मेरे से गुस्सा कर भी जाए ना, तो फिर मैं उस दिन गुस्सा कर गई। उसने मेरे मुंह पे चपेट मारे, मैं बाहर आके सो गई। मैंने इसको कहा 12:30 का टाइम क्यों था। चपेट मारी? वो ऐसे बस कहता था इधर सो उधर सो इधर सो। मैं उसने ना मुझे ऐसे धक्का मारा। मैंने उसको कहा तू मैंने क्यों मारा? उसने मेरे मुंह के ऊपर चपेट मारी। अच्छा। मैंने इसको खाला खा के बताया। इसने कहा तू बाहर आके ये सो जा। सगी खाला है? ठीक है। वैसे नहीं, खाला? वो अहमद वेद की खाला चाची है। चाची है ना? खाला भी है, चाची भी है। अच्छा, खाला भी है, हाँ चाची जी। भी। सही है। तो उसके बाद मैं बाहर जाके 12:30 बजे सो गई थी। ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं पता इसके चाचू ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं सुबह उठी, मैंने सुबह उठ के शोर मचाया। क्या देखा आपने सुबह उठ के? ये निशान थे उसके गर्दन पे? गर्दन पे निशान थे। फिर? और वो क्या उसके पाँव पीले जरद, इतना बुरा असर हुआ। फिर मैंने शोर मचाया। जो लोग आए उन्होंने कॉल नहीं कौन की। कौन आया? पता नहीं, अब इनके बाहर वाले आए। मैं कभी बाहर नहीं जाती। अच्छा, इन्होंने मना किया। मल्लेदार आ गए? मल्लेदारों ने 115 पे कॉल की है, इसलिए फिर पुलिस आई है। सही। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस वालों ने। पुलिस तो बाद में आई ना, काफी देर बाद आई है। अच्छा, तो यही बात बस मेरे नहीं, पास कितनी है। देर आपने जब शोर मचाया, क्या टाइम था, कितने बजे? सुबह थोड़ा रोशनी थी, सुबह मतलब 5 साढ़े 5 बजे के करीब? हाँ जी, इतने तो बजे। पुलिस कब आई थी? पुलिस तुम तकरीबन जब 115 पे कॉल हुई है ना, उसके बाद पुलिस आई है। वो किसने कॉल की है? वो मुझे नहीं पता। आपने तो नहीं की? नहीं भाई, आपने क्यों नहीं की कॉल? कोई मोबाइल कोई कुछ नहीं रखने देता। अच्छा, तो इसके चाची के पास था बस, जो भी नहीं था। तो उस वक्त घर में क्या कह रहे थे वो? क्यों, किसने मार दिया, क्या सारे- कत्ल हो सारे गया, ये- या वो हार्ट अटैक का बहाना किसने बनाया? और वो इसके चाचू ने। वो बताए ना कैसे बनाया, क्या उसके- हुआ? जब मैंने शोर मचाया ना, इसको गर्दन पे ये हुआ। वो कहता मैं उधर रो रही थी चादर के ऊपर बैठ के। जब लोग आए हैं ना तो मुझे आवाज दी, कहता अंदर आ। मैं अंदर गई हूँ। कहता तू ना मेरी यही दसी भी ना इन अटैक होया। अच्छा अभी कोई भी नहीं आया था। अच्छा, आपको कहा? हाँ, तो फिर जब लोग आए हैं उन्होंने खुद ही 115 पे कॉल कर दी। उन्होंने देख लिया तो मैंने अच्छा। कहा अब अच्छा हुआ, खुद उन्होंने देख लिया, उन्होंने कॉल तो कर दिया। फिर आपको क्यों पकड़ लिया? फिर आप अगर मजलूम हैं जी। तो क्यों गिरफ्तार क्यों है? आपका तो शौहर कत्ल हो गया। कत्ल हो गया हाँ, ना। तो आपको क्यों पकड़ लिया? अब वो मैं अब क्या करूं? मैं पहले दिन से मैंने मार भी खाई, मैंने सारा कुछ किया भाई। बात ही ये है। क्या और ये है? मतलब कि उसने इसके चाचू ने मारा है इसको। वो तो पुलिस भी कह रही है मारा है चाचू जी, ने। जी। लेकिन आपने छुपाया है, पर्दा डाला है, आप उसके साथ इन्वॉल्व है, ये कह रही है पुलिस। मेरे पास भाई मोबाइल नहीं था, मैं कैसे करती वो शोर? मोबाइल नहीं था, लोग आए थे, लोगों को तो लोगों कहती ने है खुद कि ये कत्ल किया है मेरे चोर को। इसने मुझे डांटा था ना चाचू ने। इसने कहा था आपने बताना नहीं। हाँ, तो किसी को बस वही बताना ना, वो नहीं। किया ना, वो- इन्वॉल्व हो गई है इस केस में। कितनी फिर टाइम लगा? फिर क्या कहता था, क्यों क्या? नहीं बताना? ये भी गले मुझे वाला कोई नहीं पकड़ बताना? के ना ले जाए। मैंने तो निशान देख लिया था इधर का। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर सारा मुझे बताया। ये उसकी बीवी भी साथ इन्वॉल्व है चाचे और के? ये हाँ, मुझे नहीं पता, इनसे पूछ ले। मैं खुद बाहर सोई हुई थी, अच्छा, मुझे नहीं पता। जब मैं उठी मुझे तब पता चला। सही है। वो अच्छा आदमी था, हाँ आपका जी, शौहर था। मैंने खुद 2 बाई महीने करवाई पहले है। शादी हुई थी, कत्ल हुआ, जी। परेशानी क्यों नहीं है? अगर खुद कत्ल नहीं किया तो अफसोस क्यों नहीं है?
मतलब इस तरह से अफसोस क्यों नहीं है कि उसे कत्ल कर दिया? अफसोस हो रहा है मुझे, क्यों नहीं हो रहा? मैंने खुद उसके साथ शादी करवाई है। मैं जब मेरी मंगनी हुई है तब मैं उसके साथ वीडियो कॉल करती थी। उसके भाई के साथ भी शादी करना का कह रहा था वो चाचा के तुम्हारे साथ शादी कर दूंगा, वो ठीक था। बाकी सारे जो लोग आ रहे थे जी घर में आपके जब फौतगी होती है तो उन सबको क्या कह रही थी आपके? हार्ट अटैक हो गया इससे? मैं नहीं कुछ भी कह रही थी, ये कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इन्होंने कहा इन्होंने अटैक होया सुता आया सी, अटैक होया सुता आया सी। फिर इन्होंने चाचू ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਤਾੜੇ ਅੰਦਰ? ਇਹਨੂੰ ਤਾੜਤਾ? ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਗਰ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੋਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਲੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ? ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ। ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ? ਤੇਰੀ 35 ਸਾਲ। 35 ਸਾਲ? 30-40 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਜਮੀਲ। ਜਮੀਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਮੀਲ? ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਲਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅਮਰ ਗੁੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਤੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ? ਇਹ ਆਂਬਰ ਜਵੇਦ ਕੇ। ਆਮਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਝਗੜ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਝਗੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਾਚੂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਕਦੀ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿਰੇ ਸਨ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 10-11 ਵਜੇ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲੋਂ ਤੇ ਬੂਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਆਂਦ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਾਗਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਾਂ ਤੇ ਝਗੜ। ਕੌਣ? ਆਂਬਰ ਜਵੇਦ। ਆਮਰ ਜਵੇਦ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਣਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਆਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੋ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਝਗੜਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਝਗੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ? ਉਸਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ। ਉਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਵੇਰ ਕਿਹੜੀ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਕਰਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਇਹਦੀ ਸੀ, ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ? ਜਮੀਲ ਲਿਆਇਆ। ਜਮੀਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਪਿਆਇਆ ਪੀਤੇ ਆ ਸੋਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਆਂਬਰ ਜਵੇਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਮਰ ਨੇ ਪੀ ਲਈ? ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ?
ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਲਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੀ ਲਈ ਉਹ ਬੋਤਲ? ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਪਿਲਾਈ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਜਵੇਦ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੀ ਕੇ ਸੀ। ਦਿੱਤੀ ਬੋਤਲ? ਬੋਤਲ ਪਾ ਤੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਚਾਚੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਉਹਨੇ ਪਿਲਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕੀ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਬੋਤਲ? ਕਾਦਰ ਹੈ ਜਮੀਲ ਜਮੀਲ ਲਿਆਇਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾਤੀ ਬੋਤਲ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਬੋਤਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਤਲ ਚ ਫੜਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਾਸੂਮ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਦੇ ਮਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ, ਆਹੋ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ 1 ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਆਈ। ਕੀਤੀ ਕਾਲ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਉਧਰੋਂ ਪਰੌਣੇ ਆਂਦਾ, ਪਰੌਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ ਸਪਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਾਰਟ ਆਂਦਾ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੜਕਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੂੰ ਅੜਕਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੁੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੜੇ ਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਸਿਰ ਪਾੜ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਪਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਕਤਲ ਚ ਪੂਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ? ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਅਜੇ ਕਸਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ? ਕੋਈ ਅਗਰ ਜ਼ੇਨ ਟੂ ਹੈ ਜੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं लगता। हाँ भाई तुम्हारा शोहर कत्ल हो गया, कोई सदमा कोई परेशानी वो तो नहीं नजर आई बातें करते हुए, लेकिन कोई मैसेज कोई गलती जहाँ पे की चाचू के कहने पर जो छुपा दिया इस मामले को, क्या समझती हो क्या करना चाहिए था और क्या गलत किया? क्या करना चाहिए था ना उस वक्त शोर मचाती तो इस वक्त मैं तो ना अंदर रहती। ये बात है ना, मैं ना अंदर होती मैं बाहर होती ये अंदर होता। अब इसको अब मैं भी झूठी हो रही हूँ ना सबके सामने, मुझे वो सारे झूठा कह रहे हैं इसके पीछे लाके, अब वो खुद मुझे गंदा कर रहा है। नाजरीन इस वक्त हमारे साथ इस कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मौजूद है जिसने अपने गूंगे बहरे भतीजे को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे वजूहात हैं क्या, इसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। हाँ भी जमील की करना है? मुर्गियां ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। अपनी दुकान है? ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा ਤੇ फूल नगर केड़ी जगह तो रहने ਨਹੀਂ वाला है? ਫੂਲ ਨਗਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। दीनानाथ हाँ जी, थाना दीनानाथ। केड़ा लगता है? ਥਾਣਾ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਤੇ ਚੌਕੀ ਦੀਨਾਨਾਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। अच्छा दीनानाथ। हाँ जी। शुरू तो उत्थे ही रह रहे हैं? ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ कितने ਰਹੇ बच्चे? 3 ਬੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਆਮਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ हाँ जी। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ ਜੀ।
ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ? ਉਹ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ। 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਵਾਲਦਾ ਗਈ? 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋਏ। 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਉਹ 5-6 ਮਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਸੀ। ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਨਾ ਮਗਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਗੂੰਗਾ ਨਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਸਾਰਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੀ? ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਣ? ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਲੇਡ ਫੜ ਲਿਆ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ? ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਸ਼ਾਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤਲਕਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਇਹੋ ਬਾਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਭੂਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਘਰ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, 6 ਸਹੀ ਮਰਲੇ ਹੈ। ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਨੇ? ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਹੈਗੇ ਆ ਤੇਰੇ? ਹਾਂ, ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤਫਸੀਲ ਉਹ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਪਹਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਚਾਚੂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਣਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀ? ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅੱਛਾ। ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਹਾਂ। ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੁੜਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਸ ਚ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੱਸ- ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛੱਡਣ ਲੈਣ ਆਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ, ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਂਗਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਬੂ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਖੁੰਡੇ ਮੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਹੀ ਛੱਡਣ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ? ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਉਹਲੇ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰਤਾ।
वो तो है बयान दे रही है, ठीक दे रही है, झूठ बोल रही है, सच बोल रही? ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ? ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੜਿਆ? ਉਹ ਫੜਿਆ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਵੇਦ? ਹਾਂਜੀ ਜਵੇਦ। ਜਵੇਦ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਤੋਤਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੋਤਲਾ ਬੋਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਗਈ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੀਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਾਰਦੇ ਆ? ਹਾਂ। ਬੀਵੀ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜਾਈਆਂ? ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ? ਕੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਕ ਚੁ ਹਾਂਜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਤਲ? ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਤਲ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਈਆਂ ਕੋਕ ਚੁ ਗੋਲੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੇ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਆਤੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਕਿੰਨੇ? ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ? ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ? ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਾਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ- ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਚ ਪਾਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾਈ ਇਹਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਿਲਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ, ਉਹ ਹਾਂ। ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੋਲੇ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਹਾਂ। ਤੋਲੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਤੀਆਂ? ਬੋਤਲਾਂ- ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਰਾਤ ਸੁਬਾਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਤਲ ਪੀ? ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲੇ ਵੀ, ਗਲੇ ਗੁਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਲੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਪੀਤੀ ਬੋਤਲ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ? ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ? ਗਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਈ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਿਲਾਈ ਇਹਨੇ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ? 12 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਐਨੇ ਹੀ ਪਿਲਾਈ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ? ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਲਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੇ ਇਹ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂਜੀ। ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੋਈ ਹੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਦੇ ਹੀ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਇਆ? ਕਿਹਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀ? ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ? ਮੰਜੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ
ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲਪੇਟਿਆ ਨਾਲਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਫੰਦਾ ਉਹ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਪੀ ਰੱਖਿਆ? 5 ਮਿੰਟ, ਪੰਜ ਮਿੰਟ? 5-10 ਮਿੰਟ ਹਿੱਲਿਆ? ਹਿੱਲਿਆ ਸੀ। ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤਰਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਤਰਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤਰਸ ਆਇਆ? ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਰਸ? ਬਸ ਕੀ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ? ਦੱਸ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ, ਨੱਪੀ। ਲੱਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਠੀਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੜੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਤਾ। ਹਾਂ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ? ਬੀਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹਾਂ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ? ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਫਿਰ ਸੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ? 2:30 ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਸੁਬਾਹ। ਹਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਚਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆ? ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਆਪਣੇ ਚਲਾ। ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਆਣ ਕੇ ਖੋਲੀ। ਅੱਛਾ। ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਰੌਲਾ- ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਅਮਰ ਮਰ ਗਿਆ? ਆਮਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੁੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੰਗਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਗਲਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਘਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਐਵੇਂ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਹਾਂ। ਕਿ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਮੁਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ? ਉਹਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ 1 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ? 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਵਜੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਸੀ ਨਾ? ਦਫਨਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦਫਨਾਣ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਬਰ ਖੁਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਖੁਦਵਾਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਖੁਦਵਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ? ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦਫਨਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਦਫਨਾਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਵਜੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, 2 ਵਜੇ ਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਨਾ ਕੀ ਬਿਆਨ 2 ਦਿੰਦਾ? ਵਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਅੱਛਾ, ਦਾ। ਕਿ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਇਓ। ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਿਆ। ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਈ? 10-11 ਵਜੇ ਆ ਗਈ। 10-11 ਵਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਰਹਿ ਕੇ ਨਸੀਹਤ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਨਦਾਮਤ? ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸੱਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ बहुत पछताओगे। मेहरबानी जनाब। नाजरीन, ये वो मरकजी मुल्जिम है जिसने अपने गूंगे बहरे भतीजे को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार तो कर लिया। इसने बड़ी चालाकी के साथ प्लान तरतीब दिया हुआ था। मकतूल की बीवी को भी इत्माद में ले रखा था। उसकी दूसरे भतीजे के साथ शादी करने का भी उसे कहकर अपने साथ मुलविस किया, अपनी बीवी को भी मुलविस किया और फिर ये कत्ल की घिनौनी वारदात की। इससे बचने के लिए इसने बहुत कोशिश की, लेकिन कत्ल एक ऐसा जुर्म है जो कभी नहीं छुपता और पुलिस ने बिलाखिर इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया, इस सारे वाक़े को बेनकाब कर दिया। नाजरीन, जमीन और जायदाद की लालच इंसान को इस कदर अंधा बना देती है कि वो किसी भी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि सफाक चाचा ने अपनी बीवी और भतीजे की बीवी के साथ मिलकर अपने ही भतीजे को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपनी दीन और दुनिया दोनों ही खराब मत कीजिए। फैसला कीजिए कि किस तरह से जिंदगी आसानी के साथ गुजर सकती है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।